Nomor peserta 1414 dengan nomor urut tampil 4 mendapatkan paket soal tahfiz nomor 5 dan paket soal tafsir huruf DD, daging. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم
فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Baik, silakan buka surah Ibrahim ayat 19 sampai 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Baik, makna kalimat yuzhibkum. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kalimat yuzhibukum, dia menghilangkan kamu. Istakbaru.
istakbaru, orang-orang yang sombong atau pemuka-pemuka. Ajazi'na, Ajazi'na, apakah kami mengeluh. mahis, Mahis, tempat keluar, tempat melarikan diri. fala talumuni, Fala talumuni, maka janganlah kamu menyalahkan aku. baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ayat ini ada riwayat tentang sebab turunnya? Di dalam ayat ini tidak ada asbabun nuzulnya. Sudah dipastikan? Insyaallah. Baik, kalau begitu tolong jelaskan keterkaitan atau korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mereka mengancam untuk mengusir Rasul, melakukan intimidasi terhadap beliau. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melakukan pembelaan kepada Rasul, melakukan pembackingan terhadap Rasul bahwa Allah lah yang mengutus beliau, maka Allah lah yang menolong beliau, karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia berkehendak untuk menolong Rasul dan menghancurkan orang-orang kafir tersebut. Baik, kata kuncinya apa jadi? Kata kuncinya adalah orang kafir intimidasi, kemudian ayat ini Allah membela dan menolong Rasul. Oke, silakan ditafsirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penegasan kekuasaannya, bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak beserta mengatur semuanya. Maka jangan sampai orang-orang kafir mengira bahwa hal-hal kecil seperti memusnahkan mereka, menghancurkan mereka itu hal-hal yang sulit. Jangan dikira orang-orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui, tidak memperhatikan tingkah laku mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatat dan akan membalas apa yang mereka lakukan. Jadi awal ayat ini adalah penegasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak disebutkan tentang kekuasaan tersebut seperti dalam ayat lain, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq, ila akhir ayat. Kemudian Allah menegaskan salah satu tujuan penegasan tentang kekuasaannya bahwa iyasya yuzhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid, terhadap intimidasi orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau mengusir atau kalau tidak mau berhenti dari dakwah kembali kepada ajaran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi semangat kepada Rasulullah, menguatkan beliau untuk tetap berdakwah, jangan takut, untuk istiqomah, karena jikalau Allah berkehendak terhadap orang-orang kafir tersebut, dia bisa menghancurkan mereka. Dia bisa menghancurkan mereka dan akan mendatangkan dengan ciptaan-ciptaan yang baru. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Atau mungkin ayat lain, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ini, bahwa Allah bisa saja secara langsung menghancurkan orang kafir tersebut, tapi semuanya adalah ada ketentuannya. Allah Maha mengetahui tentang hikmah tersebut. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan itu tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Awalam yarau anna Allah allazi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin 'ala al mauta. Kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit saja itu tidak susah, apalagi cuma untuk menghancurkan orang-orang kafir atau untuk mendatangkan dengan ciptaan yang baru. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dia Maha perkasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang ancaman untuk orang-orang kafir
bagaimana kelak nasib mereka yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barazu lillahi jami'an faqalat du'afa allazi sabaru, dan terjadi dialog bagaimana kengerian tentang azab pada hari kiamat tersebut, sehingga dulu mereka saling tolong menolong dalam menentang dakwah Rasulullah. Pada hari kiamat Allah ceritakan bagaimana mereka saling berbantah-bantahan, tentang siapa yang menjadi penyebab mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dihisab, semuanya akan dihitung dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kemudian orang-orang yang lemah, yang bawahan selalu mengikuti pemimpin-pemimpin, kemudian berkata kepada para pemuka-pemuka mereka, "Inna kunna lakum taba'a, fahal antum mughnuna 'anna min azabillahi min syai'." Kami dulu itu cuman pengikut kamu, ngikut apa kata kamu. Ketika kamu suruh untuk menentang Rasulullah, untuk menghalangi dakwah Rasulullah, kami pun ikut. Dan kamu dulu selalu membela kami dalam segala hal, membantu kami dengan harta karena ikut menghalangi Rasulullah. Dan sekarang apakah kamu mampu pula untuk membela kami sebagaimana kamu dulu membela kami di dunia? Sekarang kita di akhirat, apakah kamu mampu menolak kami dari azab Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini sebenarnya banyak Allah sebutkan dalam ayat lain, seperti dalam surah Al-A'raf, qala dakhulu fi ummamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins kullama dakhalat ummatul ukhtaha. Ataupun dalam ayat lain, yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul yaqulu allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin, dalam Quran surah Saba. Itu terjadi dialog yang saling menyalahkan. Dan begitulah kiranya keadaan orang-orang kafir dulu, yang saling telah menolong dalam menolak dakwah Rasulullah. Pada hari kiamat mereka saling salah menyalahkan. Baik, pada ayat ini dikatakan annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Apa maksudnya bil haqq di situ? Bil haqq itu disertai dengan sistem yang ada di dalamnya. Allah juga mengatur seperti peredaran matahari, peredaran bulan, segala hal Allah ciptakan itu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Baik. Kemudian al-ardha, bumi. Apa materi apa yang dikandung oleh bumi? Kita buka kepada awal surah Ar-Ra'du, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Jadi Allah bentangkan bumi, Allah jadikan di dalamnya itu ada gunung dan ada sungai-sungai. Jadi Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi itu, dihamparkan bumi untuk kita tinggal di dalamnya, untuk kita bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, bisa memanfaatkan sungai. Segala macam hal Allah sediakan, tinggal kita mengolah dengan akal kita. Allah anugerahkan kita pikiran untuk mengolah bumi tersebut. Semuanya adalah untuk kepentingan kita, dan terakhir tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengambil ibrah dari ciptaan tersebut. Sesungguhnya itu adalah dalil dan hujah bagi orang-orang kafir yang menentang akan kekuasaan Allah. Dan mereka itu sebenarnya itu mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sering Allah sebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mereka itu mengakui, akan tetapi sisi lain mereka juga mengingkari akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan. Maka kata Allah, perspektif mereka tentang Allah sama dengan perspektif Nabi tentang Allah. Mereka itu disebutkan dalam ayat lain itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengakui ketuhanan Allah, akan tapi dengan hawa nafsu mereka membuat sesembahan, membuat berhala, dan mereka jadikan itu untuk wasilah. Jadi sering mereka itu mengklaim bahwa Tuhan kami ini Allah, tapi sisi lain mereka juga membuat sesembahan. Sementara dakwah Rasulullah SAW
itu untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Oke, saya kembali kepada al-ard tadi. Apakah besi adalah bagian yang dikandung oleh bumi? Semua yang ada dalam bumi itu bagian dari bumi. Dari mana asal besi? Asal besi adalah kalau tidak salah itu jenis tambang. Iya, asalnya dari mana menurut Al-Quran? Dia benda langit atau benda bumi? Ini khalaqas samawati wal arda. Dia benda langit atau benda bumi? Benda bumi. Apa dalilnya? Laqad bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalnal hadida fi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nas. Wa anzalnal hadida. Anzalnal hadida. Kalau dia turun, kalau turun berarti bukan benda bumi. Maksud diturunkan ini adalah Allah anugerahkan. Kata para ilmuwan, besi tidak diproduksi di bumi, tapi diproduksi di bintang-bintang. Allah mungkin sumber daya baru. Karena bintang-bintang rujumal lisyayatin, maka ketika turun dibuat menjadi gunting, diletakkan di depan orang yang sedang hamil, katanya biar tidak diganggu oleh kuntilanak, karena kuntilanak bagian dari syayatin. Antara khurafat bertemu dengan ilmu pengetahuan dengan sentuhan wahyu. Oke. Ajazina am sabarna. Apa makna ungkapan itu? Jadi ketika mereka setelah melakukan bantah-bantahan antara pengikut dan pemuka tadi, jadi ketuanya tadi, pemukanya tadi mengungkapkan bahwa sama saja kita mengeluh atau sabar. Jadi ada satu qaul yang dalam kitab Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa ketika orang-orang kafir itu dihadapkan pada hari kiamat, mereka itu mengeluh. Lihatlah itu orang-orang muslim yang dulu beriman kepada Rasulullah, sekarang mereka mendapatkan surga. Dulu mereka adalah orang-orang yang banyak menangis dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menangis sebagaimana mereka menangis di dunia. Akan tetapi tangisan mereka itu tiada gunanya. Maka kemudian mereka mengeluh, ajaza'na. Kemudian ada lagi yang mengatakan, lihatlah orang-orang muslim itu, mereka masuk surga karena kesabaran mereka. Mari kita bersabar sebagaimana sabarnya orang-orang muslim di dunia. Akan tetapi sabar mereka itu tidak gunanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain sebutkan, isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Di neraka itu tidak ada istilah sabar, karena ada istilahnya rasakan. Karena sabar itu hanya berlaku ketika di dunia, tidak berguna lagi jikalau kamu sudah dihisab pada hari kiamat. Ini adalah salah satu bentuk kebuntuan otak mereka menghadapi siksa dari Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang seberat-beratnya. Jadi pelajaran apa yang kita bisa petik dari ayat-ayat ini? Pelajaran yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa untuk menciptakan langit bumi, juga Maha Kuasa untuk menolong orang-orang muslim, menolong para rasulnya, dan mengazab orang-orang kafir. Yang kedua adalah Allah selalu mengingatkan bahwa salah satu pokok keimanan adalah mengimani adanya hari kiamat, hari pembalasan, bahwa kita semua akan dihisab, semua amal kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita lakukan. Di sini Allah mencontohkan adat seperti orang-orang kafir yang merasakan penyesalan yang berat terhadap nasib mereka pada hari kiamat. Cukup? Cukup. Masya Allah, barakallahu fiik. Sadaqallahul azim.